नमस्कार श्रोता बंधु सिल्क सिटी रेडियो 88.4 FM रो स्वतंत्र कार्यक्रम घटे तु माँ बुढ़ी ठाकुराणी संस्कृति परंपरा महात्म्य यात्रा दर्शन एवं प्रशासनर प्रस्तुति माँ बुढ़ी ठाकुराणी रो 2 वार्षिक यात्रा पई स्वतंत्र उपस्थापना घटे तु माँ बुढ़ी ठाकुराणी शुणिबे मंगलवार एवं शनिवार सकाळ 9टा एवं राति 8टारे सिल्क सिटी रेडियो 88.4 FM रे। नमस्कार श्रोता बंधु आज आसंतु जानिबा एही माँ बुढ़ी ठाकुराणी 2 वार्षिक यात्रार इतिहास बा किंबदंती विषय मिलिथिबा तथ्य अनुसार ब्रह्मपुरर ऐतिहासिक माँ बुढ़ी सान्ताणी ठाकुराणी 2 वार्षिक यात्रार किंबदंती अति प्राचीन। माँ आविर्भावर दीर्घ वर्ष पर यात्रा आरंभ होइथिबा अनुमान करा जाइछि। पूर्वरु माँ को तेलुगु संप्रदाय पक्षरु सेवा करा जाई आसुथिबा नजर आसीछि। कालक्रमे यह भंडारी जाति पक्षरु सेवा करा जिबा परे माँ यात्रा को डेरा संप्रदाय पक्षरु परिचालना करा जाउथिला। प्राय 300 वर्ष तले गड़जात शासन कालरू आरंभ होइतिबा उक्त यात्रा वंश परंपरा उपर आधारित। बहु पुरातन व्यक्ति कहवा अनुसार 1700 मसीहारू आरंभ होइतिबा माँ यात्रा को प्रथमे डेराकूलर जैनिक व्यक्ति संप्रदायर सहयोग करथिले। डेरा संप्रदायर पाताला पाराया देशी बेहेरा हेउचंदी माँकर जड़े बड़ भक्त। स्वर्गत पाराया प्रत्येक दिन पूर्वाह्न और संध्यारे माँ मंदिर को जाई दर्शन करबा परे अन्यान्य कार्यक्रम करती। एहिभଳି भाବରେ तांकर दैनंदिन कार्य थिला। वर्तमानर माँ मंदिर बहु जनबसति भितर थिबा बेले पूर्वरु उक्त स्थान बण जंगल होई पड़ी रहिथिला। से प्रत्येक दिन बण जंगल रास्तार आसी माँ को दर्शन करी फेरती। एहिभଳି भावे दर्शन करी फेरिबा बेले दिने विलंबित संध्यारे निछाटिया जंगल रास्तारे एक झीवर कांद शुणिबाकू पाइले। कांद आसुथिबा दिगकू अनुमान करी पारा जाई देखिले जे एक कम बयसर झीवटीए रास्ता उपरे छिड़ा होई कांदुछि। झीव निकटकू पाराया जाई कारण बुझिबाकू चेष्टा करिबा सह झीवंकू आश्वासना देले। पारायार आश्वासना बाणी शुणी झीव बाटहुडी बाप घरकू जीवापाई रास्ता पाउनाही बोली सूचना देले। पाराया झीवर बाप नाम पचारिबा क्षणी झीव जानी नाही कहिबा परे वर्तमान राति बेसी हेलाणी, केउ आड़े जीवु? मु तोर बाप परी, चाल आजि रातिक मो घरे रहिबु, कालिकू तो बाप घरर परिचय खोजी निजे नहीं बाप घरे छाड़ी दे आसिबी बोली कहिबा परे झीवटी किछि समय चुप रहिथिला। परे हठात उक्त स्थानरू झीव अंतर्ध्यान होई जाइथिला। अंधार रातिरे पाराया क्रंदनरत झीव केउ आड़े अंतर्ध्यान हेबा देखि स्तंभीभूत होई मन दुखरे निज घरकू फेरिले। रातिरे पत्नी को समस्त घटना संपर्करे अवगत कराइबा परे मध्य रात्रिरे निद्रारत पारायांकू माँ स्वप्नरे आसी संध्या बेलर समस्त घटना संपर्करे मन पकाइबा परे आजिठारू तू मोर बापा हेलु बोली कहबा सह मते झीव भावे घरकू आनिबाकू सूचना देइथिले। रात्रिर समस्त वृत्तांत पाराया निजर जाति भाई मानकू कहबा परे संप्रदाय पक्षरु माँ को आनिबा पई स्थिर करिथिले। तेबे केउ समय माँ को अणाजिब बोली से नहीं भावना चलीथिबा परे माँ पुणी पारायांकू स्वप्नरे आसिले। कहिले निर्धारित समय मु पुणी आसिबी एवं आसिबा पई सूचना प्रदान करिबी, सेही समय अनुसारे प्रस्तुत हुओ। परे माँ आदेश को पाराया और डेरा संप्रदाय पक्षरु अपेक्षा करिथिले। निर्धारित समय माँ अनुमति पाइबा परे संप्रदायर लोकंक गहणरे माँ को निमंत्रण करी आनी यात्रा आरंभ करा जाइथिला। से समय संप्रदायर विभिन्न अंचल जड़े जड़े साई मुखिया थिले। सेमाने सेनापति भावरे परिचित थिले। एहिभଳି भावे ब्रह्मपुर सहर को 7टी अंचल विभक्त करी
7 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ପାରାୟଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ପି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେଶୀ ବେହେରା, ପି ପାଲାୟା ଦେଶୀ ବେହେରା, ପି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେଶୀ ବେହେରା ଓ ପି ବାସବରାଜୁ ଦେଶୀ ବେହେରା ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବା ପରେ ବାସବରାଜୁ ନିଜର ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଗୋସାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନାମ ପାଲାୟାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାଲାୟା ଦେଶୀ ବେହେରା 1917 ମସିହାରୁ ମା'ଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାତାଲା ଗୌରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜମଣି ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ସହ ମା'ଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବହନ କରି ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପାଲାୟଙ୍କ ପୁଅ ନଥିବାରୁ ନାତି ତଥା ସାନ ଝିଅ ଭି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦକୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଶୀ ବେହେରା ପାତାଲା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦେଶୀ ବେହେରା ସମ୍ପ୍ରତି 1995 ମସିହାରୁ ମା'ଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପି ଦେବକୀ ମା'ଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବା ଓ ମା'ଙ୍କ ଘଟ ବହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବପରି ଅନ୍ୟ 8ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟକୁ ବହନ କରି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଘଟେ ତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ବଡ଼ବଜାର ନଡ଼ିଆ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଆସି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ କିପରି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ, ନଡ଼ିଆ ବଜାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର 1961 ମସିହାରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1963 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବଜାରର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଇଟା କଳାକୁଞ୍ଜ। ଆଉ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘମାନଙ୍କର ମାନେ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏକତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ନଡ଼ିଆ ବଜାର ଗଞ୍ଜାମର ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବଜାର ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ କେବେ ହାଲୁଆ, କେବେ ଉପମା, କେବେ ସାଧା ପଲୁ ଏସବୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହା କର ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ବଣିକ ସଂଘମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି। ଆଉ ହାତ ହାତ ମିଶିକି କରାହେଉଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ସଂଘ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଠିଆ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଗୋଟେ କଳାକୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଳାକୁଞ୍ଜ। ଅବିକଳ ଯେପରି ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଇଛି ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟେ କଳାକୁଞ୍ଜ ସଜା ହେଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଉ କେବେଠୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସାର୍? ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ବୟସ୍କ ଲୋକ କରିଥିଲେ, 4 ଜଣ ବସିକି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 150ଟି ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ସଂସ୍ଥାଟା ଚଲେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ? ଏ ଜାଗା ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଥରେ ରଙ୍ଗ ପକେଇକିରି ଲୋକ ମାନେ ସଜା ହେଉଛି। ପୁଣି ତାକୁ ବାହାର କରିକିରି ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ସଫା କରାହେଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖାହେଉଛି। ଆହାର କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ସେଟିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖରାପ ହେଲେ ବୋଧେ ତିଆରି କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ। ରାମ ଜନ୍ମଠୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାମ ଜନ୍ମଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
आउ ठाकुराणी यात्रा तो बर्तमान शेष पर्यायर आसी पहुँचला आउ किसी दिन पर माँ फेरबे निजर निज घर को फेरबे मुख्य मंदिर को फेरबे शेष में घट यात्रा हुए जहाँकि विश्व प्रसिद्ध कहले चले लक्ष लक्ष घट जाए से समय व्यवसाय संघ तरफ कौन सब व्यवस्था कराए घट परंपरा विषय आप कौन जानते कहतु घट परंपरा विषय तो मुझे किसी जानी खाली एति जानी जे झील जो महाघर को आसे मासे कि 15 दिन की जहाँ रहे गला टाइम से जमी खुशी रे शाशु खुशी हो बोलिकी जमी किसी घर माँ बापा घर जो जिनस पत्र सब नहीं जाती माँ से गला टाइम शह शह हजार हजार घट धरिकी जाती से घट देखी माँ बहुत खुशी होती आ शाशु मत बहुत खुशी होती जा मो बो जाकि एति सब धरिकी आसी बोली बहुत खुशी बोली से जानती। धन्यवाद सर आमको ये सूचनाटी देथिबारु सिल्क सिटी रेडियो तरफ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताबंधु नमस्कार। घटे तु माँ बुढ़ी ठाकुराणी कार्यक्रम रे आज आम भेटिचु पी देशी बेहरांकर मुख्य सहयोगी माने आमर जो ठाकुराणी यात्रा अनुष्ठित हुए तार परिचालनार जड़े वरिष्ठ सदस्य आज आम साथी अच्छा चलतु तांका सहित भेटिबा एवं पचारि बुझिबा जे ठाकुराणी यात्रा जो आयोजन हुए यात्रा कमिटी द्वारा किपरि परिचालना करा जाउची भक्त मान पय किपरि सुविधा करा जाउची एवं यात्रार परंपरा केउंठी आरंभ होला केमिति घट यात्रा रे शेष हुए ए विषय पचारि बुझिबा। आगे आपण प्रथम परिचयटा दियंतु। बद्रीनारायण नायक जी आमर माँ शांताणी ठाकुराणी यात्रार मुख्य परिचालक पातराल दुर्गा प्रसाद देशीगरांगर मु सहयोगी आज दीर्घ 20 दिन है माँ यात्रा आरंभ होगी आउ रहा 7 दिन यात्रा सरिया 7-8 दिन किंतु माँ आसिले आ गले समय भी जना पड़ानी उत्सव मुखर मुख्य कारण है माँ यात्रा शिवरात्र जीवार 19 दिन मध्य आम प्रस्तुत कर माँ को केबे आनिबा केबे शुभकुंडी स्थापन करवा मुख्य देशीगरा जी सी जाइए पचारती जी सिद्धांति जी पांतुलु पचारती परंपरा अनुसार से ही गोसाई पानी समय दौले भमिटी वासुदेव पांतुलु पाक जाइए पचारे से कहले 12 तारीख दिन आप शुभकुंडी स्थापन करेंगे से अनुजाई साधारण एक बैठक है देशीगरा साई जे माँ अस्थायी पीठ सामने एक बैठक है से बैठक ग्रामवासी सहरवासी समस्त उपस्थित मान्यगण्य व्यक्तिगण भी उपस्थित थे ए अवसर रे जे बमुटी वासुदेव पांतुलु गारू ताके 2-3 जुग भी देखते से 2-3 जुग मध्य जोटा कि गत 3 तारीख रे माँ आगमन प्रत्यावर्तन आसंता 28 तारीख रे से सिद्धांति जोटा कि अन्य मानकर आप देखिए अन्य यात्रा रे 5 ରୁ 25 30 ରୁ 7 एमती सब यात्रा ठीक किंतु आमर एटा गोटे को ब्रिटिश सरकार अमल ये जो यात्रा आमर जो चली आसी ग्रहण करते ब्रिटिशर माने जे नाई जेहेतु आमे तांकर जो मुहूर्त निर्घंट पंजिका को आमे ग्रहण करवा तेणु थरे एमती गुणमाल कर असुविधा होता ब्रिटिश सरकार समय से ग्रहण करने बाध्य होते से ब्रिटिश शासक माने आमर देश को शासन करते आम ब्रह्मपुर मद्रास प्रेसिडेंसी थिला से समय रे मध्य विभिन्न प्रकार असुविधा है हबार ब्रिटिशर माने नाई तुम्हें आउ एत दिन रखी पारियोनी जबरदस्त माँ को उठेकी नहीं गले से देशराणी मना करता है किंतु जो देखिले परिणाम भयावह है माँ को नेला परे पुणी से जी हाई कमिशनर से आसी कहले हे प्रभु भूल हो गला आ तुम्हें आउ थे माँ को नहीं आस ना थे जो झील आसला द्वितीय थर गला आउ के बाउडाणी नहीं तेणु माँ गलनी तुम्हें जाए माँ को शरण पड़ सी कौन कले से लिखिले नाई नाई जो समय निर्घंट पंजिका अनुजाई हम से अनुजाई ही यात्रा हम आगुरी आज्ञा 75 दिन यात्रा होता मुझे देखी 60 दिन 45 दिन बर्तमान तो मसे के 26 दिन के 28 दिन के 25 समय को धरिक से गहली बर्तमान तो गहली सब प्रकार देखा जल समस्या देखी प्रशासन निज दृष्टि प्रशासन देवा बाध्य किंतु आम भावुँ ना से समस्या न आसू तेणु जल जोगाण कथा अच्छी स्वास्थ्य कथा अच्छी विभिन्न कथा अच्छी तेणु बड़ बजार व्यवसाय पंथी से भर आम एत दिन करना तेणु स्वल्प समय यात्रा सर बाध्य हो तेणु माँ को यात्रा ये भाव हुए 3 दिन माँ बुलती साई साई भौणी भाई दादा बड़पा बड़मा विभिन्न साई जोटा कि धर्म झंडा आसिले धर्म झंडा 5म दिन आसे धर्म झंडा को धर्म साक्षी रखी माँ को पाखे कहती हे माँ मु मानसिक करी मु पूर्ण करुच्ची आउ कि लोक माँ को कहती हे माँ मुझे मानसिक करुच्ची मोर मानसिक तुम्हें पूर्ति कर जहाँ भी मानसिक वेशधारी मान आसती तेणु माँ को जनवा माँ जो
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ହେ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଝଣ୍ଡାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଝଣ୍ଡାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଆଲୁଅ ଭଲ ନଥାଏ, ଡିବିରି ବତି ଗୋଟେ ସେଇ ଇଏ ଉପରେ ଧର୍ମ ଝଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ଆଜି 51 ଫୁଟ ତାର ଉଚ୍ଚତା, ସେ ଉପରେ ଲାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦୁସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ତ ଶୁଣିବା କଥା ନା, ପଢିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ମହୁରୀ ପତନ ବହି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ 3 ଦିନ ଥିବ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରଥ ବାହାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, କାଲିଠୁ ସବୁ ରଥ ଖୋଲିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବଜାର ଆସି ଚାଲିଛି, 2-3 ଦିନ ମୀନା ବଜାର ଆସି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚହଳ ପଡ଼ିଲେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବା ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଥ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଢ କଳାକୁଞ୍ଜ ରଥ ସବୁ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ପ୍ରତିମା ମାନ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କୋଉଠି ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। କେଉଁ ସାହିରେ କିପରି ସବୁ ରଥ ହୁଏ, ମା ଆସି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ପରମ୍ପରା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା କି ଫ୍ୟାନ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ବିଞ୍ଚଣା ରଥ ଯୋଉଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ପାଇଁ ବିଞ୍ଚଣା ରଥକୁ ମା ପ୍ରଥମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ରଥ ଯୋଉଟା କି କାଳପତ୍ର ସାହି, ଶିବରୁଡା କାଳୀ ଯୋଉଟା କି ଷଣ୍ଢମାନ ସାହି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାନ୍ତ୍ରାଣ ସାହିର ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳି ରଥ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଣ ସାହିର ବୋଇତ ରଥ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କନକ ଦୁର୍ଗା ରଥ ଆଗା ସାହି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରଥ ମାନ ବାହାରିଲେ, ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁହନ୍ତୁ, ନାଗାର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତୁ, ହରିଅର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତୁ, ହନୁମାନ କୁହନ୍ତୁ, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶିବ କୁହନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, କାମଧେନୁ କୁହନ୍ତୁ, ନୃସିଂହ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରଥ। ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ରଥ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥ ବାହାରିଲା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ଆୟପ୍ପା ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଛକରେ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କଳାକୁଞ୍ଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଯୋଉ ରହି ଆସିଛି ସନ୍ଧି ଯେ ମା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ସାହି ଆସିବେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ସାହି, ଯେତିକି ଯିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କେ ଯିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ଏ ସାହିକି ଆଣୁନ? ଆରେ ମାଙ୍କ ଯୋଉ ସନ୍ଧି ଅଛି, ମା ଶାଶୁଘର ପାଖକୁ ଯିବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଝିଅଟେ ଆସିଲେ ଆମେ କହୁନେ ମା ସେଠି ଯିବୁନୁ, ତ ମାଉସୀ ଶାଶୁଘର ଅଛି, ଶାଶୁଘର। ତେଣୁ ମା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ସାହିକି ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଝିଅଟା ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏ ତ ଶାଶୁଘର ସେପଟେ ଯିବୁନୁ ସେ ପାଖକୁ, ସେମିତି ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ଧି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଉ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ବର୍ଷ 1,70,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘଟ, ଯୋଉଟା କି ମାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୌତୁକ। ଏଇଟା ସିନା ମାନସିକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାଙ୍କର ଯୌତୁକ। ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଏ ସହସ୍ର ଆଖି। ସହସ୍ର ଆଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଞ୍ଚା ଘଟ ଯାଏ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଘଟ ଯାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷାଧିକ। ଏ ବର୍ଷ ଭାବୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଙ୍କର ଘଟ ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଇ ଯୋଉ 23-24ଟା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 46 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ପୋଡପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଫେରିଲା ଦିନ ପୋଡପିଠା ଖାଇ ମାଉସୀ ଘରୁ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବଦ୍ରି ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀରେ ଘଟ ଯାତ୍ରା। ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଘଟ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଶେଷ ଦିନରେ ହୁଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମା ଘରରୁ ଫେରନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟ ରୂପେ ଆସନ୍ତି, ତା ପଛେ ପଛେ ସହସ୍ର ନାହିଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଘଟ ଆସନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ଥିଲା, କେଉଁ ରାଜା ଅମଳରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହୁରୀଗଡର ମହାରାଜା ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ରାଜମନ୍ଦିରୀ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ରାଜମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଆମର ବି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ନୁହଁ। ହେଲେ ସିଏ ପଚାରିବେ ସେଇଠିକାର ଯେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ, ଏଇଟା କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ଦେବାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏସବୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନକୁ ନେଇ ଏ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପାଟ ବୁଣା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନେବେ, ଏ ଯାତ୍ରା ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ କି ଦେଶୀୟରା ସାହିରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କି 18ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଡେରା ପକେଇ ରହିଲେ, ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧିକି ରହିଲେ।
ତେଣୁ ଲୋକ କଣ କହିଲେ ଡେରା ଲୋକ କହିଲେ ଏମାନେ ଡେରା ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜାତି ହଉଛି ଦେବାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାତି ତାଙ୍କର ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶୀଗରା କରାହେଲା ଜଣକୁ 18ଟା ସେନାପତି ରହିଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମା ବୁଢୀଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଘଟ ଯାତ୍ରା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କାହାର କଣ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ହେଲା ଏପଟେ ଘଟ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଆଉ ଗତ ଥର ତ ଦେଖିଥିବେ 1,70,000 ଘଟ ଯୋଉଟା କି ମା ପଶିଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 5:40 ଘଟ ସରିଲା ଦିନ 11ଟାରେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମା ଲେଟ ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମା ପହଞ୍ଚିବାର ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନା ହେଲେ ସକାଳ 7 ହବ କି ଯେହେତୁ ଆମେ 3:40 ବାହାରିବୁ ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ମା ପହଞ୍ଚିଲା ଯେମିତି 7ଟା ହବ କାହିଁ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସାହି ମା ବାହାରିବେ ପ୍ରଥମେ ମହୁରୀ ରାଜବାଟି ଯିବେ ମହୁରୀ ରାଜବାଟିରୁ ମହୁରୀ ରାଜା ଛକ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ବଜାର ସାନ୍ତରାଣୀ ସାହି ମାର୍ଥାପେଟା ମାଲୁଆରା ସାହି କେଉଟ ସାହି ଶଙ୍କରପୁର ଆପଣଙ୍କର ଜେନା ସାହି ସାହୁ ବଜାରଠୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଛୁଆରୀ ସାହି କେଦାରେଶ୍ୱର ପେଟା ଚନ୍ଦ୍ରମା ସାହି ବଡ ବଜାର ଛକ ଖାସପା ସାହି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବେ ପ୍ରତି ସାହିରୁ ଘଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଆସିବେ ମାଉସୀ ମା ଘରୁ ଯିବେ ମାଉସୀ ମା ଘରଠୁ ସିଧା ଚାଲିବେ ମା ଏତେ ବେଗ୍ରରେ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମନ୍ଦିର ମା ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଯିବ ସକାଳ ସମୟରେ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତା ସହିତ ମାନସିକ ଘଟ ମାନେ ମାନସିକ ଘଟ ପ୍ରାୟ ଏ ବର୍ଷ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଗତ ଥର 1,70,000 ଘଟ ଯାଇଥିଲା ଆନୁମାନିକ କରାଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ହବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ କୃପା ରହିଛି ତେଣୁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଭଲ ଯୌତୁକ ନେଇକି ଯିବେ ଆସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସହରବାସୀଙ୍କ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ମନା ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କୃପାମୟୀ ମା ଜଗତ ମାତା ଜଗତଜନନୀ ମାତା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତ ନାଶିନୀ ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମାତା ଖଳକପ୍ରଦାୟିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମା ଶଙ୍କର ନିଦ୍ରାଣୀ ମାତା ରାଜରାଜେଶ୍ରୀ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ମାତା ବୃନ୍ଦା ତାରା ମନ୍ଦିର ଅହିଲ୍ୟା ଦମୟନ୍ତୀ କୁନ୍ତୀ ମା କାଳୀ ମା ତାରା ମା ଷୋଳଶୀ ମା ବଗଳଶ୍ରୀ ମା ଭୈରବୀ ମା ଭୂଷରୀ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମା ଧୂମାତି ମା କମଳା ମାତାଙ୍ଗିନୀ ମା ମେ ଦୁଃଖନାଶିନୀ ମା ଶୀତଳା ମା ବାଇଧର ମା ହେ ମା ସର୍ବେ ମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥ ବିମଳା ମା ବଗଳାମୁଖୀ ଶରଣ ରକ୍ଷା କରେ ମହାମାଇ ହେ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରେ ହେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭଠୁ ଧରି ସମାପନ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍କ ସିଟି ରେଡିଓ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ 12 ପତ୍ର ଭୋଗ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମା ବାପଘରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ରହିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରାଯାଇଥାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ରାଜଭୋଗକୁ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଥାଳିରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ମାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ରାଜଭୋଗ ରନ୍ଧାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଡେକ୍ଚି ସହ ରଖି ଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବହୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ରହି ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାପାଘରକୁ କେବଳ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ 8ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟ ସହ ପୁଅ ବାଇଧର ବୋହୂ ମା କାଳୀ ଏବଂ ଧର୍ମଝାଣ୍ଡାକୁ ମିଶାଇ 12ଟି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଜଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ବାପଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥାଏ ମାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ସପ୍ତାହର ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ବାପଘରେ ଦୈନିକ ମୁଗ ଓ ଶାଗ ମାଙ୍କୁ ରାଜଭୋଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ପୂଜକମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି नमस्कार श्रोता बंधु सिल्क सिटी रेडियो 88.4 FM रो स्वतंत्र कार्यक्रम घटे तु माँ बुढ़ी ठाकुराणी संस्कृति परंपरा महात्म्य यात्रा दर्शन एवं प्रशासन प्रस्तुति माँ बुढ़ी ठाकुराणी 2 वार्षिक यात्रा
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଘଟେ ତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶୁଣିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ସକାଳ 9ଟା ଏବଂ ରାତି 8ଟାରେ ସିଲ୍କ ସିଟି ରେଡ଼ିଓ 88.4 FMରେ। Silk City Radio 88.4 FM